솟아있는 낡고 거치는 십자가는 우리 구주의 죄인 구하시려 고난당하신 표적일세. 낡고 거치는 십자가를 내가 극진히 사랑하니 나의 최후의 승리의 날 면류관을 받으리로다. 세상 멸시받은 주의 십자가가 나의 마음을 끄는 것은 하늘 영광 대신 십자가를 지신 주의 사랑의 힘이로다. 낡고 거치는 십자가를 내가 극진히 사랑하니 나의 최후의 승리의 날 면류관을 받으리로다. 붉은 피로 물든 거친 십자가가 나의 눈앞에 존귀함은 나의 죄를 씻어 성별하시려고 주가 보혈을 흘림일세. 낡고 거치는 십자가를 내가 극진히 사랑하니 나의 최후의 승리의 날 면류관을 받으리로다. 은혜롭고 자비하신 아버지, 이렇게 아름다운 날 주의 음성을 들으며 우리의 삶을 말씀에 의지하게 해주셔서 감사를 드립니다. 이 시간도 성령님 저희와 함께 하셔서 말씀을 열 때에 우리의 마음과 심령도 함께 열려 우리 주님을 배울 수 있도록 인도하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘. 재림성도 여러분 안녕하셨습니까? 오늘도 누가복음 18장에서 우리가 절망할 수밖에 없고 행복을 잃어버릴 수 있는 많은 조건들 속에서 어떻게 하나님의 은혜 속에 우리의 절망을 희망으로 바꿀 수 있을지 누가복음에 있는 말씀 통해서 함께 명상해 보려고 합니다. 먼저 본문 말씀을 함께 보시겠습니다. 누가복음 18장 15절에서 17절에 있는 말씀입니다. 사람들이 예수의 만져주심을 바라고 자기 어린 아기를 데리고 오매 제자들이 보고 꾸짖거늘 예수께서 그 어린 아이들을 불러 가까이 하시고 이르시되 어린 아이들이 내게 오는 것을 용납하고 금하지 말라. 하나님의 나라가 이런 자의 것이니라. 내가 진실로 너희에게 이르노니 누구든지 하나님의 나라를 어린아이와 같이 받들지 않는 자는 결단코 들어가지 못하리라 하시니라. 오늘은
누가복음 18장에 있는 말씀 가운데 우리가 불행을 잃어버릴 때 이런 조건 하나가 있습니다. 사랑받고 싶을 때 그 사랑을 받으면 행복하죠. 누군가가 나를 인정해주면 정말 그것처럼 기쁘고 감사한 일도 없죠. 그러나 사랑받지 못할 때, 그리고 인정받지 못할 때 우리는 한순간에 행복을 잃고 불행을 경험하게 됩니다. 그래서 생기는 병이 있다면 그 병을 우울증이라고 이야기합니다. 우울증에 시달리거나 우울한 사람의 배경에 보면 반드시 인정받지 못한 어떤 일이 있거나 사랑받지 못한 어떤 일이 있었어요. 오늘 누가복음 성경 본문에도 사랑받지 못하는 그 순간에 예수님께서는 어떻게 그 사랑을 이루어 주셨는가 하는 것이 오늘 본문의 이야기이곤 합니다. 가정에서 이루어지는 사랑과 인정 가운데 어머니들의 노래가 있어요. 세계 어머니들은 어떤 노래를 부르며 가정의 어머니로 살아가고 있을까? 함께 어머니들의 노래를 아래 가사가 빠르게 지나갑니다만 함께 좀 어머니들의 노래를 들어보겠습니다. Get up now, get up now, get up out of bed. Wash your face, brush your teeth, comb, sleepy head. Here's your clothes and your shoes, here's the words I said. Get up now, get up and make your bed. Are you hot, are you cold, are you wearing that? Where's your books and your lunch and your homework? Get your coat and your gloves and your scarf and hat. Don't forget, you gotta feed the cat each breakfast. It's for salad, it's the most important meal of all. Take vitamins so you will grow up one day to be big and tall. Please remember the orthodontist will be seeing you at 3 too big. Don't forget your piano lesson is this afternoon, so you must play. Don't shovel too slowly, but hurry. The bus is here. Be careful. Come back here. Did you wash behind your ears? Play light, don't play rough. Would you just play fair? Be polite, make a friend. Don't forget to share. Working out each turn. Never take that dead. Get along. Don't make me come down there. Clean your room. Wash your clothes. Put your stuff away. Make your bed. Do it now. Do we have all day? Were you born in a barn? Would you like some hay? Can you even hear a word I say? Sure. The phone. Get off the phone. Don't sit so close. Turn it down. No texting at the table. No more computer time tonight. Your iPod's my iPod. If you don't listen up. Where you going and with whom and what time do you think you're coming home? Saying thank you, please, excuse me, makes you welcome everywhere you roam. You'll appreciate my wisdom someday when you're older and you're grown. Can't wait to have a couple little children of your own. You'll thank me for the counsel I gave you so willingly, but right now I'll thank you not to roll your eyes at me. Close your mouth when you chew, would appreciate. Take a bite, maybe two, of the stuff you hate. Use your fork, do not burp, or I'll set you straight. Eat the food I put upon your plate. Get an egg at the door, don't be smart with me. Get a grip, get in here, I'll count to 3. Get a job, get a life, get a PhD, get a dose. I don't care who started it, you're grounded until you're 36. Get your story straight and tell the truth for once, for heaven's sake. And if all your friends jumped off a cliff, would you jump too? If I said it once, I said at least 1,000 times before that you're too old to act this way. It must be your father's DNA. Look at me when I am talking, stand up straighter when you walk a place. For everything and everything must be in place. Stop crying or I'll give you something real to cry about. Wash your face, brush your teeth, put PJs on, get in bed, give a hug, say a prayer with one. Don't forget, I love you. Tomorrow we will do this all again because my mother never meant you to be the reason why. Because I said so, I said so, I said so, I said so. I'm the mom, the mom, the mom, the mom, the mom. 숨도 쉴 수 없을 만큼 할 말이 많습니다. 그런데 뭐 때문에 한다고 그래요? 사랑하기 때문에 한다고 그럽니다. 그런데 이렇게 하루 종일 이래라 저래라 사랑으로 들리지 않아서 문제가 되죠. 우리의 삶에 내가 사랑하는 것처럼 그도 그 사랑을 이해해 주기를 원하지만 그러지 못해서 사랑이 없다고 말합니다. 나는 사랑받지 못했다고 말합니다.
그렇게 많은 사랑의 언어들이 하루 종일 숨도 쉴 수 없을 만큼 쏟아낸다고 할지라도 정작 그 사랑의 대상은 나는 사랑받지 못하고 있다고 하는 것이 우리의 삶의 이야기이기도 합니다. 그러면 세상 아버지들은 하루 종일 그 사랑을 두고 어떤 노래를 부를까요? 세상 아버지들의 노래를 한번 들어보도록 하겠습니다. To listen to this equal time, I would like for you to listen to this. It is what it is. This is Dad Sense. Here we go. Ask your mom. Ask your mom. Ta-da! 네, 아버지들의 노래는 아주 짧고 간결합니다. 엄마에게 물어봐. 그거 한마디면 다예요. 그래도 아버지는 사랑한다고 말합니다. 엄마에게 물어봐. 그게 하루 종일 그의 마음속에 있는 것이지만 자녀를 사랑하느냐고 물으면 나처럼 사랑하는 사람 없다고 얘기합니다. 그래도 세계 아버지들의 노래는 뭐예요? 엄마에게 물어봐. 한마디면 족합니다. 우리는 정말 사랑하며 살 수 있을까요? 우리는 정말 진정한 사랑을 받으며 살고 있는 것일까요? 오늘 성경의 이야기는 우리 가정의 가장 큰 핵심은 사랑받는가? 그 사랑이 무엇이며 우리는 어떻게 그 사랑을 받고 있는가 하는 이야기를 어머니와 한 아이의 이야기를 통해서 예수님께서 설명하십니다. 마태복음에 보면 19장에 때의 사람들이 예수의 안수하고 기도하심을 바라고 어린 아이들을 데리고 오매 제자들이 꾸짖거늘 예수께서 대답하여 가라사대 어린 아이들을 용납하고 내게 오는 것을 금하지 말라. 천국이 이런 자의 것이니라 하고 말씀하십니다. 사랑받기 위해서, 인정받기 위해서 예수님께 가까이 나아가려고 하는데 오히려 인도해야 될 제자들은 그들을 꾸짖으면서 오지 말라고 하는 기록을 보지요. 마가도 마찬가지입니다. 마가복음 10장에 보면 사람들이 예수의 만져주심을 바라고 어린 아이들을 데리고 오매 제자들이 꾸짖거늘 예수께서 보시고 분이 여겨 이르시되 어린 아이들의 내게 오는 것을 용납하고 금하지 말라. 하나님의 나라가 이런 자의 것이라고 말씀하십니다. 오늘 본문 누가복음 18장에도 이 이야기의 중요성, 사랑받고 인정받는 삶의 중요성 때문인지 누가도 이 이야기를 기록하는데 이렇게 기록하고 있습니다. 사람들이 예수의 만져주심을 바라고 자기 어린 아기를 데리고 오매 제자들이 보고 꾸짖거늘 예수께서 그 어린 아이들을 불러 가까이 하시고 이르시되 어린 아이들이 내게 오는 것을 용납하고 금하지 말라. 하나님의 나라가 이런 자의 것이니라라고 말씀하십니다. 유다의 습관에는 어린 아이들을 어른에게 데리고 가고 그 어른은 그 아이들을 축복하는 것을 굉장히 큰 축복이요 은혜의 하나라고 늘 받아들여서 훌륭한 어른들에게 자녀를 자주 데리고 가서 축복의 기도를 받는 것을 큰 기쁨과 행복으로 알았습니다. 아이들도 그들이 아무것도 모른다고 할지라도 존경하는 어른들에게 가서 축복을 받을 때 성장하는 아이들의 마음속에 새로운 꿈과 이상을 갖게 되었던 것이죠. 이것은 아주 좋은 전통이어서 예수님께서 공생애하는 과정에서도 많은 사람들이 예수 그분을 훌륭한 선생님으로 보았기 때문에 그들의 자녀를 데리고 가서 인정받고 사랑받기를 원했던 것이죠. 모든 어머니들의 바람일 것입니다. 또 예수님께서는 이를 기쁘시게 행하셨어요. 그리고 어린 아이들을 불러 가까이 하시면서 어린 아이들이 내게 오는 것을 용납하고 금하지 말라. 그리고 한마디 축복을 더해 주셨는데 하나님의 나라가 이런 자의 것이라는 축복을 해 주시죠. 어린 아이들의 바람, 사랑받고 싶고 인정받고 싶을 때
가버나움에서 한 엄마가 예수께서 가버나움에 오셨을 때 정말 사랑과 인정을 받고 싶은 거예요. 그런데 자기 옆집이 베드로의 장모집입니다. 평소에 베드로를 봤기 때문에 베드로가 우리 아이 마태를 잘 아는 거예요. 그러니 그날 보니까 예수님 곁에 마치 제자처럼 보이는데 베드로라는 사람이 있어요. 어머니의 마음속에 우리 마태를 조금만 앞으로 데리고 가면 저 베드로가 딱 보는 순간 우리 아이를 얼른 저 훌륭한 선생님에게 데리고 가면 오늘은 우리가 가난하고 내놓을 것도 없고 정말 아무것도 할 수 있는 건 없지만 우리 아이들에게 행복을 줄 수 있을 거야. 어머니의 기대와 사랑은 이 아이를 등을 밀면서 예수에게 가보도록 합니다. 어머니의 시선은 어디에 멈출까요? 예수의 제자 베드로를 바라봅니다. 왜요? 저 베드로가 일어나기만 하면 우리 아들 마태를 얼른 알아보고 예수님께 이 아이 가버나움에서 아주 훌륭한 아이예요 이렇게 소개할 것 같은 기대감 때문에 그 사랑을 아이에게 주고 싶어서 엄마와 아이는 그 무리들이 있음에도 불구하고 예수께 가까이 나아가는데 정말 베드로가 일어섭니다. 자기 아들 마태를 바라봅니다. 이 엄마는 그 순간 가슴이 쿵당쿵당 뛰기 시작합니다. 됐어. 이제 우리 아이 칭찬받고 축복받을 거야. 그런데 웬걸요. 베드로가 마태 앞에 오더니 전혀 모르는 아이처럼 아이들은 저리 가라고 쫓는 겁니다. 기대하지 않았더라면 실망이라도 하지 않았을 텐데 그 한순간 이 엄마의 당혹함, 이 아이의 아픔 한순간에 너무 분위기가 얼음처럼 차가워졌습니다. 그 순간 예수님께서 놓치지 않으셨어요. 그 엄마의 사랑받고 싶고 그 아이의 인정받고 싶은 그 작은 희망 예수님께서 결코 그냥 지나칠 수 없었어요. 그래서 예수께서 제자들을 꾸짖으면서 그 아이들이 내게 오는 것을 용납하고 그리고 큰 축복을 선언해 주시죠. 우리를 언제나 사랑으로 받아주시는 분이 우리가 외롭고 힘들고 정말 사랑받고 싶고 받고 싶은 그 순간에 결코 외면하지 않는 하나님으로 오늘 우리가 함께 하시면서 우리를 이끄시기에 오늘 이 말씀을 통해서 하나님께 가까이 이끌어 가야 할 소중한 가정의 일들의 의미가 무엇인지를 생각해 봐야 할 것입니다. 예수께서 그 어린 아이들을 불러 가까이 하시고 한 번도 그가 누구든지 간에 예수님께 사랑받고자 인정받고자 가까이 가는 그 누구도 예수님은 뒤로 하지 않으셨어요. 언제든지 받아주시고 언제든지 희망의 사랑의 언어를 통해서 행복감을 허락해 주신 분이 예수님이시기 때문에 그렇습니다. 어린아이들을 가까이 불러 영접하신 예수님의 마음의 이유가 있으셨을까요? 틀림없이요. 예수님께서 이 어린아이들을 불러 가까이 하실 때 예수님의 마음은 그들로 하여금 하나님을 의지하는 법을 배우게 하기 위한 것이었습니다. 예수께 다가가게 하는 교육, 예수님과 함께 하는 교육, 우리는 성경의 많은 아이들의 이야기를 발견해 볼 수 있습니다. 요셉이 어린 시절에 팔려가죠. 팔려가는 날 영감의 글에는 그가 하나님께 소원하지요. 어떠한 환경을 만나든지 아버지 하나님을 의지하는 법을 바꾸지 않겠노라고요. 그는 끝내 종리가 되는 하나님의 기억하심을 축복으로 받게 되죠. 오병이어 아이, 그날 그 도시락, 자기 도시락이지만 예수님 손에 들려질 때 얼마나 아름다운 일이 벌어졌는지 정말 이 아이는 보리떡만 생각하면 그날 예수님의 축복을 평생 잊지 못하고 기억하며 하나님을 의지하는 법을 배웠을 것입니다. 성경의 많은 아이들의 이야기가 그렇습니다. 하나님께로 다가가는 그 순간 첫걸음부터 그 마음의 시작부터 우리 주님은 이해하시고 받아주시고 사랑해 주시는 하나님이라는 것을 우리는 성경의 여러 구절에서 보는 것처럼 바로 이 순간도 예수님께서 제자들에게 그 어린 아이들을 불러
가까이 하시면서 어린 아이들이 내게 오는 것을 용납하고 금하지 말라고 말씀해 주셔요. 그렇습니다. 우리가 아이들과 함께 우리가 예배하며 하나님께 가야 할 소중한 이유는 그냥 한 공간에 예배로 가는 행위가 아니라 하나님을 의지하는 법을, 하나님으로부터 사랑받고 인정받는 법을 어린 시절부터 우리 마음속에 가장 중요한 삶의 가치로 받아들이기 위한 것입니다. 그러므로 때로 내가 바쁘고 때로 내가 힘들고 귀찮아도 가족과 함께 하나님의 집에 가는 것을 결코 소홀히 하지 않는 재림성도의 가정들이 됐으면 참 좋겠습니다. 어떤 마음이든지 얼마나 열이든지 하나님은 있는 그대로를 받아주시고 그분이 주실 수 있는 최선의 행복을 그리고 하늘나라를 우리들에게 선물해 주시고 약속해 주시기 때문에 그렇습니다. 어린아이들이 내게 오는 것을 용납하고 금하지 말라고 하실 때 예수님의 의도 가운데는 하나님과의 아름다운 추억을 쌓아가게 하시려고 하는 이유에서입니다. 하나님을 의지하는 법을 매일마다 새롭게 인식할 뿐만 아니라 그 하나님과 평생 잊을 수 없는 추억을 쌓아가는 것이야말로 이 땅에 사랑받고 싶고 인정받고 싶어하는 모든 사람들의 마음속에 가장 중요한 행복의 원리라고 말씀드릴 수 있겠습니다. 하나의 영상을 봐보죠. 那一刻我才明白，在我小的时候，阿嬷的卫生纸里包的到底是什么？小时候因为爸妈工作繁忙，都是由阿嬷照顾我，阿嬷总会瞒着爸妈用卫生纸包东西偷塞给我。有时候是爸妈不准我吃的糖果，有的时候是阿嬷喜欢吃的点心，偶尔会有零用钱，或是更多的卫生纸。有时候还会出现应该不是给我的东西。虽然每次打开卫生纸不一定都会符合我的期待，但在我童年回忆中，印象最深的还是那一次次等着打开卫生纸的时刻。长大后，手上拿的再也不是阿嬷的卫生纸，而是手机了。每天等着打开的，不再是阿嬷的惊喜，而是满满的未接来电、未知的语音讯息和永远做不完的待办事项。虽然阿嬷有时候也会打来，但因为有太多工作等着处理，总是没有办法及时回电。直到有一天，阿嬷没有打来。一开始我没有想太多，但连续好几天，手机都没有出现阿嬷的来电，那小小的不安不断在我心里扩大。那时候我才发现，原来世界上不是什么事情都会永远不变。他们说，阿嬷失智了，就连亲人都不记得了。阿嬷，我回来了。你是谁？看着阿嬷的表情，她真的完全忘记我是谁，更不用说记得我的电话。阿嬷，你看我。那我先走了。阿嬷有什么事情就尽量打给我，好，没有关系。家里有什么需要的话，跟我讲一声。到时要乖哦。这一刻，我终于明白，阿嬷的卫生纸里包的不只是她的关心和呵护。还有那些我早已忘记的每一个珍贵时刻。最真实的温柔，呵护最爱的人。 네, 여기까지 보겠습니다.
부모가 바빠서 할머니 손에 양육된 한 아이의 이야기입니다. 할머니는 매일마다 휴지에 뭔가를 쌓아주었죠. 물건을 주려고 한 것이 아니라 할머니와의 추억을 만들어 주고자 했습니다. 후에 할머니는 치매로 아무것도 기억하지 못하지만 그 할머니를 사랑하고 존경할 수 있었던 것은 그가 어린 시절부터 계속적으로 아름다운 추억을 그 할머니가 주었기 때문입니다. 마찬가지로 우리가 하나님께 가정적으로 또 우리 아이들과 함께 가까이 나아가는 것은 그 나가는 행위의 의미가 아니라 그 순간순간마다 하나님이 우리와 어떤 관계를 맺으시고 어떤 일들을 이루어 주셨는지에 대한 추억을 우리의 삶 속에 아름답고 귀한 기억과 사랑으로 간직하기 위한 것입니다. 그렇습니다. 예수님께서도 아이들의 어떤 일들을 가장 소중하게 용납하시는 거거든요. 그것은 그 아이에게 어떤 행위를 주려고 한 것이 아니라 그 아이 마음속에 하나님은 무엇을 행할 수 있는 분이시며 어떻게 우리의 삶의 행복의 의미를 가져다 줄 수 있는 분인지를 기억하며 소중하게 간직할 수 있도록 하시기 위함입니다. 아주 간단하고 단순한 일일지라도 우리는 함께 우리의 가족과 자녀들과 함께 하나님이 우리 삶 속에 어떠한 사랑과 어떠한 인정을 통해서 오늘 우리의 삶을 인도해 가시는지 우리가 기억할 수 있으며 그 일을 통해서 하나님을 사랑할 수 있고 찬양할 수 있는 삶이 있어야 할 것입니다. 그것이 예수님께서 어린 아이들이 내게 오는 것을 용납하고 금하지 말라고 하신 까닭입니다. 우리는 세 번째로 하나님께서 말씀을 통해서 하나님께 가까이 나아가는 것을 금하지 말도록 하신 그 이유는 무엇일까? 하늘 사람으로 우리를 세워가기 위한 것입니다. 우리가 하루에 위대한 업적을 이루지 못했을지라도 하나님께 큰 희생과 헌신을 못했을지라도 우리가 마음으로 하나님께 오늘도 한 걸음 더 가까이 나아갈 수 있는 것은 그분이 우리의 마음의 발걸음을 통해서 우리를 하늘 사람으로 변화시켜 내실 수 있는 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 그래서 오늘도 우리가 하나님 앞에 가까이 나가는 일을 금하지 말아야 할 것입니다. 그런데 예수님께서는 하나님의 나라가 이런 자의 것이라고 단순한 표현으로 말씀해 주셨어요. 하나님의 나라가 이런 자의 것이니라. 여러분이 잘 아시는 것처럼 어린아이와 같은 마음을 얘기하죠. 이런 자라고 하는 부분의 네 가지 영역은 아이들은 모든 것을 경이감으로 바라봅니다. 아이들은 모든 새로운 것이 기쁨이 됩니다. 작은 것이지만 그 변화를 행복하게 바라보는 것이 아이들의 본성이지요. 하나님의 나라는 이런 마음이 있을 때 임하는 것이라고 이야기하고 있습니다. K-팝 스타 시즌2에 있었던 악동 뮤지션이라는 이름으로 노래를 불렀던 남매의 이야기입니다. 부모는 이성근 주세이라고 하는 선교사였고 몽고에서 선교 활동을 했습니다. 이 악동 뮤지션이 수상을 한 다음에 이 부모들은 아이들의 음악보다 자녀 교육에 대한 이야기로 더 많은 사람들에게 그들의 신앙 삶의 감화력, 영향력을 나누어주고 있습니다. 그런데 그들이 마음에 두고 자녀를 키웠던 내용 가운데 이런 얘기를 하고 있습니다. 하나님을 경외하는 아이로 키우기. 가정 예배를 소중히 여기면서 아이들이 스스로 말씀을 묵상하면서 하나님이 어떤 분이신지 깨닫는 것을 최우선으로 삼았다. 아이들을 예수님께 데리고 가는 일을 가장 우선적인 일로 삼았다라고 얘기하고 있습니다. 그 중에 아이들을 양육하면서 아이들을 하나님께로 인도하기 위한 10가지 마음의 계획을 가졌는데 그 중에 6번째가 부모가 좋은 관객이 되어 주어야 한다. 아이들이 무엇을 하든지 감탄해주고
아이들이 무엇을 하든지 경이로운 눈빛으로 바라봐주며 박수하며 칭찬했습니다. 우리 부부는 어려서부터 아이들이 마음껏 칭찬하는 편이었다. 어린이집에서 새로운 노래나 율동을 배워오면 잘할 때까지 반복하게끔 하면서 폭풍 칭찬을 해주었다. 아이들이 잘하지 못했을 겁니다. 그럼에도 불구하고 계속 칭찬했더니 아이들이 잘하는 아이들로 성장했다는 것이죠. 그렇습니다. 예수님께서 우리에게 가까이 오는 것을 용납하고 꾸짖지 말라고 했던 내용 가운데 하나는 오늘 우리가 어리든지 우리가 성장했든지 우리가 정말 사랑받고 인정받는 사람으로 행복을 간직하려거든 우리 스스로도 우리가 잘하든지 잘 못하든지 우리가 하는 어떤 일로든지 하나님께서 우리에게 해주시는 일에 하나님께서 인정해 주시는 감탄사. 너 정말 잘해. 너 잘하고 있어. 내가 너무 기뻐. 이런 하나님의 음성을 경외하는 마음으로 계속 들을 수 있을 때 우리 나이가 어느 정도이든지 우리가 연만한 노후일지라도 오늘 우리는 그런 하나님의 기쁨의 소리, 칭찬의 소리 이런 자의 것이 하나님의 나라가 그렇게 살아갈 수 있는 재림성도가 되기를 간절히 원합니다. 우리가 사람에게 칭찬받는 것이 아니라 우리가 살아가는 최선의 모습 속에서 하나님의 음성을 들을 때 우리가 얼마나 행복한 사람이 될 수 있는지 우리는 크고 작은 경험에서 잘 알고 있기 때문입니다. 그렇습니다. 예수님께서 어린 아이들이 내게 오는 것을 금하지 말라고 하실 때 하나님의 나라가 이런 자의 것이라고 말씀하실 때 예수님은 어린 아이들은 모든 일을 신뢰함으로 대하는 것을 기쁘게 보셨고 우리도 사랑과 인정받기를 원한다면 먼저 그 신뢰를 쌓아가야 한다는 것을 예수님께서 우리들에게 말씀하시려고 합니다. 이 가정의 첫 번째 계명은 본래부터 지닌 최고의 가치를 존중하고 지지해 주기 위한 일을 최선으로 했다. 그래 보면 이렇게 기록하고 있습니다. 6살 무렵 유치원에 다녀오더니 엄마 오늘 선생님이 그러시는데요. 내가 최고의 걸작품이래요. 여러분이 보시는 것처럼 이 두 아이들은 수려하거나 예쁘지 않습니다. 그럼에도 불구하고 선생님의 걸작품이라는 한마디 어쩌면 선생님은 다른 뜻으로 걸작품이라고 말했을 수 있어요. 그러나 이 아이들이 성장하는 과정에서의 칭찬과 경이로움은 습관적으로 그 말이 나쁜 말일지라도 정말 사랑받고 인정받는 말로 받아들이게 된 것이죠. 이게 어린아이와 같은 이의 품성과 같은 한 부분을 잘 설명하고 있다고 해도 과언은 아닐 것입니다. 너 때문에가 아닌 너 덕분에로 말을 항상 바꾸면서 아이들이 잘하든지 못하든지 너 덕분에 엄마가 행복해. 너 덕분에 아빠가 행복해. 늘 경이로움으로 사랑을 대신해서 표현해 줄 때 이 아이들은 정말 매 순간 사랑받은 아이로 인정받은 아이로 성장할 수 있었다고 이야기합니다. 그리고 적극적으로 사랑을 표현했다고 합니다. 이게 부모한테 역으로 하기는 참 쉽지 않지만 나도 최근에야 나이든 아버님을 꼭 안아드렸다. 그랬더니 평소 무섭기로 소문난 분이 며칠 뒤 아들 사랑해. 아빠가 사랑하는 거 알지? 하시는 거다. 사랑에도 용기가 필요하다. 그래야 기적이 일어난다. 이제는 이 선교사도 나이가 연만합니다. 그리고 그 부모는 노년에 계시죠. 그래도 서로 사랑한다고 표현할 때 내가 사랑받음을 이해하고 내가 인정받음을 이해하고 보다 더 편안한 행복을 함께 나눌 수 있지 않겠습니까? 재림성도로서 다른 곳으로부터 사랑받고 인정받기를 원하기보다 우리가 하나님으로부터 사랑받고 인정받는 그 일 때문에 하늘이 무너져도 무너지지 않은 행복 속에 살아갈 수 있기를 간절히 바라봅니다. 그리고 세 번째, 하나님의 나라가 이런 자의 것이라고 말할 때
천성적으로 아이들은 순종적입니다. 그렇습니다. 이 가정의 5번째 계명에 보면 그래도 우린 행복한 거야. 늘 만족할 수 있는 법을 가르쳤다고 얘기하고 있습니다. 그 뒤 우리 집에서도 넉넉한 형편은 아니지만 한 달 수입의 10%를 무조건 구제비로 떼기로 했다. 나도 가진 게 없지만 남을 도울 수 있다는 게 정말 큰 힘이 된다. 감사하는 마음, 배려하는 마음도 나보다 부족한 사람을 돌아보는 과정에서 생겨난다고 본다. 이런 말을 많이 듣고 자란 아이일수록 자기만을 위해 살 가능성이 있는데 너를 위해서 공부하라고 하지 나를 위해서 공부하라고 하냐? 이런 표현을 자꾸 듣는 아이들은 그만큼 이기적인 아이들이 되지만 어릴 때부터 사랑을 표현할 줄 아는 아이들로 성장할 때 사랑 받을 수 있는 사람이요, 사랑을 줄 수 있는 성숙한 사람으로 살아갈 수 있다고 얘기하고 있습니다. 예수님께서 하나님의 나라가 이런 자의 것이라고 얘기할 때 마지막으로 놀라울 정도로 용서의 힘을 아이들은 가졌습니다. 금방 싸우다가도 금방 친구처럼 놀지요. 용서라는 자체가 계획해서 의도해서 하는 것이 아니라 자연스러운 것입니다. 어쩌면 우리가 예수님께 나아갈 때 또 예수님께서 우리들에게 기대하는 바가 있다면 우리를 받으시면서 주님께서 우리에게 축복해 주실 일이 있으시다면 용서의 자유스러움입니다. 그렇습니다. 부모일지라도 자녀에게 솔직하게 사과했다고 합니다. 때로 너무 힘들 때 아이에게 아빠는 지난 1년이 고통스러운 게 자녀이기 때문이라고 생각했어. 그런데 가만히 생각해 보니 나 때문이더라. 아빠가 잘못했어. 아빠를 용서해 줄래? 그랬더니 찬혁이가 씩 웃으며 말했다. 용서해 드릴게요. 다음부터 잘하세요. 거짓말처럼 가족관계가 가까워졌다고 얘기합니다. 어린아이처럼. 이렇게 살아갈 때 하나님의 나라가 우리 가운데 임한다고 얘기하고 있습니다. 어린아이들이 내게 오는 걸 용납하고 꾸짖지 말라고 하신 예수님의 말씀 가운데 하나님의 나라가 이런 자의 것이니 이렇게 성장하는 매일의 삶, 이렇게 살아가는 우리의 매일의 삶, 우리의 매 순간의 일들이 하나님께 기쁘며 영광이 되지 않을까요? 예수께서 이 어린 아이들을 불러 가까이 하시고 이르시되 어린 아이들이 내게 오는 것을 용납하고 금하지 말라. 하나님의 나라가 이런 자의 것이니라. 그렇습니다. 오늘도 우리가 주님께 가까이 가고 정말 사랑받고 인정받고 싶다면 한 걸음 더 주님을 향해 가까이 나아가며 그분을 의지하는 법을 배울 수 있게 되기를 간절히 원합니다. 그리고 우리가 주님께 나아갈 때마다 주님께서 내 일상에서 어떤 추억을 주셨는지 하나님이 주시는 일상의 추억을 아름답게 쌓아가며 그 일로 인해서 하나님께 감사드리는 저와 여러분이 되기를 원합니다. 뿐만 아니라 그런 크고 작은 일들이 우리가 이 세상에서 다 사랑받지 못하고 인정받지 못한다고 할지라도 어린아이처럼 우리가 다시 하나님의 이끄심의 모든 걸 의탁하며 우리의 삶이 하나님으로부터 이루어진 하늘나라였다고 그렇게 고백할 수 있는 재림성도의 삶을 함께 살아갈 수 있게 되기를 간절히 원합니다. 혹 오늘도 누군가로부터 인정받지 못했고 혹 오늘도 누군가로부터 내가 기대한 사랑 받지 못해서 지금 이 시간도 마음의 우울하고 아픔이 혹 있으십니까? 오늘 누가복음 18장의 이 말씀을 통해서 하나님께서 우리를 어떻게 헤아리시며 배려하시며 추억과 함께 의지하게 하시고 보다 나은 행복의 평안함으로 우리를 인도하시는지 그분에게 맡기며 그분이 주시는 은혜를 다시 사모하는 귀한 시간 되기를 간절히 원합니다. 우리 주님은 오늘도 우리 아픔이 어떠하든지 있는 그대로 받아주시는 하나님이십니다. 우리가 오늘도 섬기며 가까이 가는 우리 하나님, 다시 한번 의지하는 법을 배우게 하신 하나님이요, 우리의 크고 작은 일에 하나님의 감동을 경험하여 추억이 되게 하시는 하나님이시오. 뿐만 아니라 우리를 하늘 사람으로 이끌어 내실 것입니다. 오늘도 실망하기보다는 다시 하나님의 사랑 속에 희망을 간직하며 주님께 한 걸음 더 나아가는 성도가 되시기를
주님의 이름으로 기원하며 말씀을 줄이겠습니다. 감사합니다. 예수로 나의 구주 삼고 성령과 피로써 거듭나니 뜬 세상에서 내 영혼이 하늘의 영광 누리도다. 이것은 나의 간증이요 이것은 나의 찬송일세. 나 사는 동안 그침없이 구주를 찬송하리로다. 온전히 주께 몸 바치니 기쁨과 즐거움 한량없네. 하늘의 천사 내려와서 이내의 말씀 전하도다. 이것은 나의 간증이요 이것은 나의 찬송일세. 나 사는 동안 그침없이 구주를 찬송하리로다. 온전히 주께 몸 바치니 행복과 평화가 넘치도다. 깨어서 주를 고대하며 그 사랑 속에 잠기도다. 이것은 나의 간증이요 이것은 나의 찬송일세. 나 사는 동안 그침없이 구주를 찬송하리로다. 은혜롭고 자비하신 아버지, 오늘 이 시간도 저희를 받아주시는 은혜에 진실로 감사를 드립니다. 머뭇거리는 마음이 있을지라도 주님 저희를 기억하여 주옵소서. 때로 사랑받지 못하고 인정받지 못해서 원망할 때가 있었습니다. 그러나 이런 우리를 용납하시고 금하지 아니하시고 이런 자의 것이라고 칭찬하시며 받으시는 하나님이 계시기에 온전히 다 맡기며 의지하고 싶습니다. 우리를 사랑으로 우리를 하늘의 성도로 인정하시고 선히 인도하여 주시옵소서. 오늘도 그 사랑만을 의지하며 우리의 삶을 새롭게 하려고 합니다. 상처보다 더 큰 사랑으로 오늘 저희를 받으실 줄 믿고 감사드리며 의탁합니다. 그렇게 저희를 인도해 주시기를 사랑해 주님 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다.